Good morning to all of you. Today we are going to discuss regarding the very important short question and answers and which are generally asked, and these are the mostly expected questions in the intermediate board examination for the first year economics. That is, see here, unit 1, introduction to economics. Number 1 is, what is microeconomics? Microeconomics generally in English no, it is the study of individual units regarding households, firms and industries. This will I will explain Telugu also by giving the notes. But here 6 questions are there. These are most expected for the intermediate board first year examination. But it is for only specifically focused on Telangana intermediate board. See here, first one is what is microeconomics, second one is what is macroeconomics, and third is explain economic goods, and fourth one is what is price, fifth one what is income concept, sixth one what is wealth. So these are the already asked questions previously, and these have great weightage is there from the first unit. You have to learn this. You are going to get maximum 2 marks for this one. Generally we can call them like a VSQs. So 2 marks questions are these. So one by one we are going to learn. Already I told you what is microeconomics. It is small. Its scope is very small only is there. Right? It studies regarding the firms, industries and individual units, households are like is there. And second one is what is macroeconomics, that is large in sense. It is a study of aggregates, national income, employment, like that areas it is going to study. It's like a whole study about the economics. And third one is explain economic goods. These goods are already told you. These are man-made. It has the exchange value is there. They have the exchange value is there. By selling them and buying them also, some income we are going to get. It is a value in exchange also it is there. Then it's generally these goods are very scarcity level. What is the amount? What is the quantity we want to know? We have to produce them. So here these are generally included in the national income. Then other one, what is price? It is the value of the commodity. How can I measure the value of the commodity? By putting a price to them. Suppose computer you take like that. What is the price of the commodity means now? What is the value of the commodity now? Generally 30,000 rupees you are telling. So it is the price of the computer. So here price we are giving the word to show the value of the commodity. Commodity means nothing but a good. So computer is a good, mobile is a good. Like in a simple a pen is a good. So here the worth, the value of that particular good, we are generally in economic language calling it like a price only. Then other one, what is income concept? Income, generally how can you get the income? By doing any work, right? By doing any job is there, like that, or in trading, you are doing any business is there, we are going to get the income. So here income, it is an inflow. By doing any work is there, we are getting some money, that is the income we are, like a salary is there, or any labor work, by having any wages we are getting there. These are comes under income. Then sixth one, what is wealth? Wealth is not being a stock or buildings. What we have, we are calling it like a wealth only is there. So here, having the income now, generally we are going to purchase some lands, any electronic appliances, or any other type of goods or services by having the income. So here wealth, income both are like a
are interdependent because without the income now it is not possible to get the wealth. So here wealth also we are selling. Suppose stocks are there, we are going to sell the stock means no any shopkeeper or any general store person or any supermarket person no is going to sell his stock to the customers. By selling them, what he is going to get is going to get income money. So here these are both are interdependent income and wealth. So here to sell the goods no generally the price is there. Customer has to pay the money, that is the price, but the shopkeeper keeps the price no as per the agreement, as per the bargaining generally comes under sales. So here price, income, wealth like that any that is like a mutual group is there. So these are the 6 points are there. What is microeconomics and what is macro? Explain economic goods. What is the price and what is income concept? What is wealth? So these are the 6 questions generally asked from the unit 1, that is introduction to economics in our first year economics. So dear students, for this I am going to give the notes to get the maximum 2 marks for each one, and also I am going to explain what is what in our Telugu language. Then we can get the understand very perfect in nature. See the first one, what is microeconomics? Microeconomics is the study of individual units such as households, firms and industries. అంటే మైక్రో ఎకనామిక్స్ అంటే సూక్ష్మ అర్థశాస్త్రం అని అర్థం. దీన్ని మనం తెలుగులో ఇది దేని గురించి చెప్తుందంటే కుటుంబాలు, సంస్థలు, పరిశ్రమలు లాంటి వైయక్తిక అంటే ఇండివిజువల్ యూనిట్స్ను మనం దీని గురించి అధ్యయనం చేస్తుంది. అంటే ఒక కుటుంబం ఎంత సంపాదిస్తుంది, ఏ విధంగా దాని యొక్క ఆస్తిపాస్తులు ఉన్నాయి, ఎలా దాని యొక్క మేనేజ్మెంట్ నిర్వహణ ఎలా సాగుతుంది, అలాగే ఫార్మ్స్ కానీ ఇండస్ట్రీస్ కానీ పరిశ్రమలు సంస్థలు ఎలా పనిచేస్తున్నాయి, ఎంతవరకు ఉత్పత్తి జరుగుతుంది, ఎంతవరకు కొనుగోలు జరుగుతుంది, ఎంతవరకు అమ్మకాలు ఉన్నాయి, వీటి గురించి మనము మైక్రో ఎకనామిక్స్లో జనరల్గా తెలుసుకుంటాం. రెండవది వాట్ ఈజ్ మైక్రో ఎకనామిక్స్ అంటే స్థూల అర్థశాస్త్రం. మైక్రో ఎకనామిక్స్ ద స్టడీ ఆఫ్ అగ్రిగేట్స్ లైక్ నేషనల్ ఇన్కమ్, ఎంప్లాయ్మెంట్, బిజినెస్ సైకిల్స్, గ్రోత్ అండ్ డెవలప్మెంట్. దీని అర్థం ఏంటంటే జనరల్గా ఇది మొత్తము జాతీయ ఆదాయాన్ని, అలాగనే ఉద్యోగతను, వ్యాపార చక్రాలను, వృద్ధిని, అభివృద్ధిని గురించి అధ్యయనం చేస్తుంది సమిష్టిగా. సో మైక్రో ఎకనామిక్స్ మైక్రో తేడా ఏంటంటే ఇది వ్యక్తిగతంగా మైక్రో ఉంటే ఇది దేశం మొత్తం మీద తీసుకుంటే ఇది మైక్రో ఎకనామిక్స్. సో దీన్ని మనం తెలుగులో స్థూల అర్థశాస్త్రం అంటాం. ఇది జాతీయ ఆదాయాన్ని, ఉద్యోగితను, వ్యాపార చక్రాలను, వృద్ధిని, అభివృద్ధిని గురించి అధ్యయనం చేస్తుంది. జనరల్గా మీకు సెకండ్ ఇయర్లో ఉండేదంతా మైక్రో ఎకనామిక్స్ కిందకే వస్తుంది. తర్వాత ఎకనామిక్ గుడ్స్, ఎక్స్ప్లెయిన్ ఎకనామిక్ గుడ్స్. దీని గురించి సీ హియర్, దీస్ గుడ్స్ ఆర్ మ్యాన్ మేడ్. ద సప్లై ఆఫ్ దీస్ గుడ్స్ ఆర్ లిమిటెడ్ అండ్ విల్ హ్యావ్ ప్రైసెస్. దేర్ వాల్యూ ఈజ్ ఇంక్లూడ్ ఇన్ ద నేషనల్ ఇన్కమ్. అంటే ఇది వీటిని ఆర్థిక వస్తువులు అంటారు. ఇవి మనిషి చేత తయారు చేయబడ్డవి. సప్లై ఆఫ్ దీస్ గుడ్స్ ఈజ్ లిమిటెడ్. వీటి యొక్క సప్లై చాలా పరిమితంగా ఉంటుంది, అందుకే వీటికి ధర కూడా ఉంటుంది. అందుకే మనం సపోజ్ మనకు ఎంత డబ్బున్నా దానికి తగినంత భూమి ఉండకపోవచ్చు. సపోజ్ సిటీలో మనకు ఒక 10 ఎకరాల ల్యాండ్ కావాలంటే నువ్వు ఎంత డబ్బున్నా కూడా మనకు దానికి అందుబాటులో ఉండకపోవచ్చు, సరిపోయేంత భూమి ల్యాండ్. అందుకే సో హియర్ దీనికి లిమిటెడ్ అనేది ఉంటుంది, మనకు కావాల్సినంత ఒక దొరకపోవచ్చు, అందుకే వీటికి ధర అనేది ఎక్కువగా ఉంటుంది.
దేర్ వాల్యూ ఈజ్ ఇంక్లూడెడ్ ఇన్ ద నేషనల్ ఇన్కమ్. అంటే ఆర్థిక వస్తువుల యొక్క విలువ అనేది జాతీయ ఆదాయంలో లెక్కించబడుతుంది. ఇది ఫ్రీ గుడ్స్ కంటే అపోజిట్ కాబట్టి, సో మానవుల చేత తయారు చేయబడతాయి కాబట్టి కంపల్సరీ ఇవి జాతీయ ఆదాయంలో లెక్కించబడతాయి, సో ఇంక్లూడ్ అవుతాయి. తర్వాత వాట్ ఈజ్ ప్రైస్? ప్రైస్ ఈజ్ ద వాల్యూ ఆఫ్ ఎ కమోడిటీ expressed in terms of money. That is, the rate at which commodity is exchanged is called the price. For example, if a pen is exchanged for 10 rupees, then the price of the pen is 10 rupees. అంటే ఒక వస్తువు యొక్క విలువను మనం చూపించడానికి దానికి ఒక ధరను నిర్ణయిస్తాం. అంటే కమోడిటీ అంటే ఒక వస్తువు అని అర్థం. దాన్ని మనము ద్రవ్య రూపంలో అంటే మనీ రూపంలో మనం నిర్ణయిస్తాం కాబట్టి ఆ వస్తువును మనం నిర్ణయించే ఆ ద్రవ్యాన్నే ధర అంటాం. సపోజ్ ఒక పెన్ను విలువ 10 రూపాయలు ఉంది, ఆ 10 రూపాయలే దాని ప్రైస్ అని అర్థం. అలాగే మొబైల్ విలువ ఒక 10,000 ఉంది, దాని విలువ 10,000 కాబట్టి దాన్నే ప్రైస్ అంటాం. ఇది సింపుల్గా మీకు అర్థమవుతుంది. సో వాట్ ఈజ్ ప్రైస్ అంటే ప్రైస్ ఈజ్ ద వాల్యూ ఆఫ్ ద కమోడిటీ ఎక్స్ప్రెస్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ మనీ. సో ఒక వస్తువు యొక్క విలువను లెక్కించడానికి గుర్తించడానికే మనము దాని యొక్క ధరను నిర్ణయిస్తాం. దెన్ వాట్ ఈజ్ ఇన్కమ్ కాన్సెప్ట్? ఇన్కమ్ ఈజ్ ఎ ఫ్లో ఫ్రమ్ వెల్త్. ఇన్ ఎవ్రీ ఎకానమీ ఇన్కమ్ ఫ్లోస్ ఫ్రమ్ హౌస్ హోల్డ్స్ టు బిజినెస్ ఫర్మ్స్ అండ్ వైస్ వర్సా. Thus the factor market and product markets are closely related to each other. అంటే ఇన్కమ్ కాన్సెప్ట్ అంటే ఆదాయం యొక్క భావన అనేది ఇది ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది? సంపద నుంచే వస్తుంది. ఇన్కమ్ ఈజ్ ఎ ఫ్లో ఫ్రమ్ వెల్త్. అంటే మన దగ్గర ఉన్న స్టాకును అమ్మడం ద్వారా కానీ ఏదైనా వ్యాపారం చేసినప్పుడు కానీ మనకు ఇన్కమ్ అనేది వస్తుంది. ఇన్ ఎవ్రీ ఎకానమీ ప్రతి ఆర్థిక వ్యవస్థలో ఇన్కమ్ ఫ్లోస్ ఫ్రమ్ హౌస్ హోల్డ్స్ అంటే కుటుంబాల నుంచి. కుటుంబంలో ఎవరైనా ఉద్యోగం చేసినా ఏ పని చేసినా అక్కడి నుంచి మనం ఆదాయం రాబట్టుకోవచ్చు. బిజినెస్ ఫార్మ్స్ ఏదైనా వ్యాపార సంస్థల నుంచి కానీ, ఇలా వైస్ వర్సా అంటే హౌస్ హోల్డ్ నుంచి కానీ బిజినెస్ ఫార్మ్స్ కానీ ఇన్కమ్ ఇవ్వడం, ఇన్కమ్ తీసుకోవడం అనేది జరుగుతుంది. దస్ ద ఫ్యాక్టర్ మార్కెట్ అండ్ ప్రొడక్ట్ మార్కెట్ ఆర్ క్లోజ్లీ రిలేటెడ్ టు ఈచ్ అదర్. అంటే ఫ్యాక్టర్ మార్కెట్లో ప్రొడక్షన్ ఫ్యాక్టర్స్ ఉంటాయి కదా మనకు, అదే ల్యాండ్, లేబర్, ట్రేడ్ క్యాపిటల్, దీస్ ఆర్ జనరల్ ఎంటర్ప్రెన్యూర్. ఇది ఏదైనా మనం వ్యాపారం చేసేటప్పుడు కూడా ఇన్కమ్ మనం సంపాదిస్తాం. అలానే ప్రొడక్ట్ మార్కెట్ ఒక వస్తువును ఉత్పత్తి చేసినప్పుడు దాన్ని అమ్మడం ద్వారా కూడా మనకు ఆదాయం అనేది వస్తుంది. అందుకే ఇవి క్లోజ్లీ రిలేటెడ్ టు ఈచ్ అదర్, ఒకదానికొకటి చాలా దగ్గర సంబంధాన్ని కలిగి ఉంటాయి. తర్వాత లాస్ట్ చివరిది వాట్ ఈజ్ వెల్త్? వెల్త్ మీన్స్ స్టాక్ ఆఫ్ అసెట్స్ హెల్డ్ బై an individual or institution that has the potential for yielding income in some form. Wealth may be held in various forms. These include money, shares, land, buildings, etc. So the important characteristics of wealth are utility, scarcity, value in exchange, transferability. Wealth ante సంపద. చూడండి, ఇక్కడ వెల్త్ అండ్ మీన్స్ స్టాక్ ఆఫ్ అసెట్స్ అంటే మన దగ్గర ఏదైతే ఆస్తులు ఉన్నాయో ఆ స్టాక్ మొత్తం మనం వెల్త్ అంటాం. మన దగ్గర ఉన్న వాటిని వెల్త్ అనేది అంటాం. అంటే ఇండివిజువల్స్ అంటే వ్యక్తిగతంగా మన ఆస్తులు ప్రాపర్టీస్ కావచ్చు. ఒక తర్వాత దట్ ద హైస్ ద పొటెన్షియల్ ఈల్డింగ్ ఇన్కమ్ ఇన్ ద ఫామ్ అంటే వాటి యొక్క ఆస్తులకు జనరల్గా ఇన్కమ్ అంటే ఆస్తులు అమ్మినా కూడా మనకు ఒక విలువ అనేది వస్తుంది. వెల్త్ మే బి హెల్డ్ ఇన్ వేరియస్ ఫార్మ్స్. వేరియస్ ఫార్మ్స్ అంటే సపోజ్ మన దగ్గర ఉన్న మనీ కావచ్చు, దాన్ని ఆస్తి అంటాం. షేర్లను కూడా ఆస్తిగా భావించాలి, వెల్త్గానే భావించాలి. ల్యాండ్ అయినా బిల్డింగ్స్ అయినా ఇవన్నీ వెల్త్ కిందకే వస్తాయి. వీటి యొక్క లక్షణాలు ఎలా ఉంటాయంటే యూటిలిటీ అంటే ప్రతి వస్తువుకు మన వెల్త్కు అనేది ఒక ప్రయోజనం అనేది ఉంటుంది, యూటిలిటీ. స్కేర్సిటీ మన దగ్గర అపరిమితంగా ఉండకపోవచ్చు, సంపద అనేది పరిమితంగా ఉంటే దాన్ని మనం స్కేర్సిటీ అంటాం, కొరత అంటాం.
వాల్యూ ఇన్ ఎక్స్చేంజ్ అంటే వేరే వాళ్ళకు మన ఆస్తిపాస్తులను అమ్మినప్పుడు కానీ దానికి విలువ అనేది వస్తుంది. సపోజ్ మన దగ్గర ఉన్న ల్యాండ్ని కానీ బిల్డింగ్ని కానీ షేర్లను కానీ వేరే వాళ్ళకి అమ్మితే దానికి ప్రతిరూపకంగా మనకు ఏదో ఒక విలువ అనేది వస్తుంది. లైక్ డబ్బు రూపంలో కానీ ఏదైనా మనం పొందవచ్చు. ట్రాన్స్ఫరబిలిటీ, మన వెల్త్ను వేరే వాళ్ళకు బదిలీ చేయొచ్చు. సో ఇవన్నీ వెల్త్ యొక్క లక్షణాలు, క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఆఫ్ ఏ వెల్త్. సో దీస్ ఆర్ ద 6 questions are there what I told now important for the 2 marks for your intermediate first year examination for the final exam. Okay.